Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على وسلم سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها. نسألك نسألك يا من هو الله. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله. الرحمن جل جلاله. الرحيم جل جلاله. الرحيم جل جلاله. الملك جل جلاله. الملك جل جلاله. القدوس جل جلاله. القدوس جل جلاله. السلام جل جلاله. السلام جل جلاله. المؤمن جل جلاله. المؤمن جل جلاله. المهيمن جل جلاله. المهيمن جل جلاله. العزيز جل جلاله. العزيز جل جلاله. الجبار جل جلاله. الجبار جل جلاله. المتكبر جل جلاله. المتكبر جل جلاله. الخالق جل جلاله. الخالق جل جلاله. البارئ جل جلاله. جل جلاله. المصور جل جلاله. المصور جل جلاله. الغفار جل جلاله. الغفار جل جلاله. القهار جل جلاله. القهار جل جلاله. الوهاب جل جلاله. الوهاب جل جلاله. الرزاق جل جلاله. الرزاق جل جلاله. الفتاح جل جلاله. الفتاح جل جلاله. العليم جل جلاله. العليم جل جلاله. القابض جل جلاله. القابض
القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الخبير جل جلاله العليم جل جلاله العليم جل جلاله العظيم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الأحد جل جلاله الفرد جل جلاله الفرد جل جلاله الصمد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله
التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الرشيد جل جلاله الغفور جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا يا رحمن الله يا رحمن يا رحيم يا 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 الله يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم إنك أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا كريم يا وتر يا أكرم يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من هضر الجميل وستر الكبير يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يحتك سترا يا عظيم العافية حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصبح يا عظيم المن يا مبدئ النعم قبل الاستقاقها يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا باعثنا يا غاية رغبتنا نسألك اللهم باسمك الأعظم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا بما ولم نعلم أن تصلي وتسلم على نبيك
ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد، وأن تؤتيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونسألك من هو موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك يا قاضيا لنا وللمسلمين من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. ونسألك اللهم أن تقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا وأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لم يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك ونعمتك وابن قبضك، يا ناصيتنا بيدك ماض فيها حكمه وعدل فيها قضاؤه، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلت به في كتابك وما علمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم غيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلال خشوعنا وذهاب همومنا. اللهم يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر يا من لا ذخر له، يا صاحب القدر، يا غاية من لا غاية له، يا غياث من لا غياث له، يا كريم العفو يا حسن التجاوز، يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجل الهلكى، يا محسن، يا مجمل، يا منعم، يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر والشفع سما القمر والشقاع شمس وجنجبيل الماء وحفيظ الشجر يا وحبيب الشجر، يا الله يا لا شريك لك، يا ربنا يا ربنا. اللهم إني نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به استجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وأن تستفرجت به، وإذا سفرجت به فرجت. اللهم إني ندعوك وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته. اللهم إنا نسألك من الخير كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كلها وما علمنا منها وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يضل من يعز هديت، تبارك ربنا وتعالى، فلك الحمد لما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. يتلوها بعده
قراءة الكتاب الشمائل المحمدية والموعظة الحسنة بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم يلقيها على سامعنا المكرم الحبيب صالح بن محمد Al-Jufri. Salajengipun pamaosin kitab utawi Maidah Hasanah pengetan wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kepareng ngaturaken ingkang kula bekteni Habib Shalih Al-Jufri kasumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakderengipun kula sampaikan sekedhik Mau'izah Hasanah ini Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula badhe maosaken kitab berhubungan kitab niki adalah sifat-sifatipun Rasulullah SAW lahir utawi batinipun yang tertulis oleh seorang muhaddis al-alamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kitab niki judulnya Wasail Rusul ila Sama'ir Rasul. Sarana-sarana untuk bisa sampai kepada sifat-sifat Rasulullah SAW. Masuk kepada pasal yang ke-7. Al-Faslu Sabi' fi sifati ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururihi. Pasal yang ke-7 niki ngingi babagan sifat murkone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat napa menika bahagianipun Rasulullah. Rasulullah niku nek pas nesu pripun? Rasulullah menika nalika bahagia pripun keadaanipun? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba yura ridahu wa ghadabahu fi wajhihi li safai basharatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi murka lan menawi ridha menika tampak di wajahnya. Menawi ridha niku tampak di wajahnya karena napa? Sangat jelas. Jelas tampaknya karena kulitipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sofa bening. Jadi saking putih lan kemerah-merahan kados kulitipun menungso biasa. Putih kemerah-merahan sehingga menawi pas nesu sekedhik bedane ketok. Menawi ridho nggih benten gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam marrat wijnatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi piyambakipun menika pas nesu maka merah wijnatan. Wijnatan itu adalah kados keningipun. Merah daripada keningnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba wa huwa qa'im jalas. Wa idza ghadiba wa jalis iltaja'a fa yadhhabu ghadabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nika menawi nesu marah nek pas piyambakipun jumeneng piyambakipun lenggah. Nesu pas jumeneng piyambakipun lenggah. Menawi nesunipun pas piyambakipun lenggah piyambakipun napa menika iltaja'a. Tilem miring. Tilem tapi miring. Nah, maka dengan demikian pereda marah itu. Marahi Rasulullah niku kapan? Marahi Rasulullah niku mboten nate marah babagan hal-hal yang diganggu pribadine. Diganggu pribadine mboten nate marah Rasulullah. Mulai dinyek wong utawa direndahkan tiang utawa diambil barangnya, dirampas barangnya, mboten nate marah. Mboten nate marah. Tidak pernah marah karena itu. Rasulullah itu marahi nek enek wong niku ngelanggar perintah Gusti Allah. Ning ngajenge. Enek wong ngelanggar perintah Gusti Allah ning ngajenge, maka beliau mesti marah.
Ya, beliau marah. Nek kula lan panjenengan benten nusune nek dirampas barange, dihina, dinyek, itu marah. Tapi nek agamane Gusti Allah, nggih, nek agamane Gusti Allah disia-siakan di depan kita, kita menganggap tidak ada apa-apanya. Ingin apa? Sebab awake dhewe niki rumangsa duweni barang, duweni duit, duweni harga diri, nek enek sing ganggu barang jenengan, sing ganggu harga diri jenengan, sing ganggu duit jenengan, maka jenengan beloni, gimana? Tapi nek agama niki merasa tidak miliki kita, bukan milik kita ini agama. Sehingga nek agama nek sing ganggu dudu ngono saya nek wong liyane. Nah, benten Rasulullah tidak merasa punya harta benda. Rasulullah tidak pernah merasa punya uang atau apa. Bahkan dirinya pun tidak merasa dirinya memiliki harga. Maka kalau dihina tidak apa-apa. Dan nanti nesu nanti. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba lam yajtari'u alaihi ahadun illa Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi pas marah ora enten sing wani ngendika kalih Kanjeng Nabi kecuali namung Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sing mantun nyelaki Rasulullah, ajeng ngendika kalih Rasulullah untuk ngeleremke lah cara-carane. Kenapa? Karena perbawoni. Karena perbawoni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ab'adun nasi ghadaban wa syara'uhum ridha. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku arang banget lah nesu. Wong sing paling arang banget nesu niku Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad wong sing paling cepet ridha. Ridha niku seneng, ridha niku puas, ridha niku istilahnya rela. Dan Rasulullah itu yang gampangan banget. Arang nesu. Maka Rasulullah itu punya gelar Al-Halim. Al-Halim itu ma yastabizu bihi ghadab. Al-Halim ma yastabizu bihi ghadab. Wong sing angel nesu. Rasulullah SAW. Nggih. Lah nek Rasulullah sampai nesu berarti niku terlalu banget nih. Lah nesune hanya satu hal saja. Nek masalah agama Gusti Allah diganggu. Agama Gusti Allah diganggu, maka mesti beliau nesu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghdabu li rabbih azza wa jalla wa la yaghdabu li nafsihi. Nah ini nanti kata-kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam nek marah, ya nek nesune kagem digo Gusti Allah karena Allah, dan tidak pernah nesu untuk pribadinya. Jadi Rasulullah niku nesune marahe nek hubungan dengan Allah. Artinya hubungan dengan Allah itu marah untuk Allah, marah karena Allah. Marah karena Allah, tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Tidak marah untuk dirinya sendiri. Dulu enten seorang Yahudi namanya Sa'ad bin Ahbar. Seorang rahib pembesar Yahudi, pendetanya Yahudi, Sa'ad bin Ahbar. Rasulullah SAW gadah utang kali saat ini, Kira-kira 3 hari sebelum jatuh tempo nih, Rasulullah di tengah-tengah kali para sahabat-sahabat pun, enten Sayyidina Umar, enten Sayyidina Ali, enten Sayyidina Abu Bakar, enten para sahabat-sahabat wonten masjid. Pendeta Yahudi saat ini mlebet wonten masjid, nggih belajikan. Ora sopan belas.
mlebu bleng ngeten ngadeg terus napa menika getak-getak Rasulullah. Duding Rasulullah. Ngendika apa? Ngendika Muhammad, bayar utangmu. Kowe iki, ketika kangge bahasa sing kasar, kowe iki lan sukune Bani Hashim, sukumu Bani Hashim. Rasulullah ini sukune Bani Hashim. Nek utang mesti nunda bayar. Kowe iki ya lan kabilahmu Bani Hashim nek utang itu nunda bayar. Bayar saking utangmu. Maka Sayyidina Umar ngetokke pedane. Ngetokke bonane. Terus bengok Sayyidina Umar. Kalau bukan aku takut dengan Rasulullah, maka aku pisahkan kepala dengan leher. Aku pisahkanlah leher kepala dengan leher, tak potong kepalamu. Getak kali Sayyidina Umar. Maka Rasulullah SAW bilang kepada Sayyidina Umar, halus Rasulullah, ya Umar, mestinya aku dengan orang ini lebih butuh, lebih berhajat lain daripada getakanmu ini. Perintahkan orang ini nek nagih hutang sing apik. Perintahno wong iki nek nagih hutang sing apik, sing sopan. Lan perintahna aku nek bayar hutang ya sing apik, yang sopan. Jadi adil Rasulullah. Perintahkan orang ini nek nagih hutang sing apik lan sopan. Tapi juga perintahkan kepada saya sama juga kalau saya bayar hutang sing apik. Ngerti ya? Bilir hutang ini mesti 3 dina jero wektune. Hutangku kalau wong iki sik 3 dina nek jare dimone. Tapi karena saya ingin nagih seperti ini, Umar, kamu sekarang bangun, bayar utang dia, bayar ambil uang sana, bayar utang dia, dan tambahno 20 bagor kurma, 20 bagor kurma sebagai pengganti kamu telah membuat dia takut. Kok getak mau ini ya? Kalau getak mau menjerit takutnya, maka pengganti getakanmu sampai dia wedi tambahano utangku membayar dia 20 bagor kurma. Nah, akhirnya medal Sayyidina Umar gawa kali Yahudi. Duitnya dibayar ya. Utangnya niki 20 bagor dengan 3 apa iki 20 bagor. Jadi diganti. Kalau mau getak jenengan wedi loh. Aja kalau pedang jenengan. Jenengan wedi ya jadi Rasulullah gantekke wedi jenengan iki ken nambahi 20 bagor kurma. Maka Yahudi dan mengatakan, Umar, kamu kenal tidak sama saya? Janjane kula niki kenal oleh jenengan. Jenengan ini kan pendetanya Yahudi itu, orang besar di orang Yahudi itu. Ya, aku saat pendeta pembesar Yahudi. Nyuwun ngapunten ya Mas, Sayyidina Umar. Jenengan ini wong pendetanya Yahudi, wong terpelajar, wong terhormat, kok sampai berbuat seperti itu di depannya sahabat-sahabat Rasulullah dengan Rasulullah. Mestinya sikap jenengan ini sikap wong sing sopan, wong terpelajar, wong jenengan ini pendeta terhormat kok sampai bersikap seperti itu dengan Rasulullah. Apa kata pendeta itu? Ya Umar, aku wis pirang-pirang tahun neliti Kanjeng Nabi Muhammad ini. Semua pribadinya dan semua keadaannya sudah ada ciri-cirinya di dalam kitab saya Perjanjian Lama di Taurat itu. Ya, Taurat persis wajahnya,
hidungnya, telinganya, alisnya, pipine, mulutnya, postur tubuhnya, kulit tubuhnya, semua sama. Bahkan saya pernah melihat juga stempel kenabiannya ada di pundaknya. Itu saya lihat. Pokoknya kabeh ciri-ciri kenabiannya aku wis ngerti. Tinggal dua yang belum saya tahu. Ya kuwi nek enek wong bodho-bodhoni Kanjeng Nabi, mancing-mancing nesu karo Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad tambah sabar. Lan dibales ya nesune wong kuwi mau, bodohnya orang itu, tidak sopannya orang itu dengan sikap yang lebih baik. Maka dua sikap itu tadi sudah saya buktikan tadi. Saya jelajikan yang melebu masjid di tengah-tengah kaumnya, saya onek-oneke, tapi suwi-suwi, tak hina dirinya, tak hina kabilahnya, tidak marah. Tidak marah, wajahnya tidak berubah merah, dia tidak getak-getak saya, apalagi sampai mau bunuh saya, bahkan kamu mau membunuh saya pun dicegah. Dia tidak marah sama sekali. Saya tahu dia tidak marah. Lebih dari itu, dia malah tambah sabare, lan tambah ngapi aku. Buktine kon nambahi 20 bagor kurma iki berarti tambah apik. Kon nambahi 20 bagor kurma. Maka aku wis ngerti 100% nek kuwi nabi terno aku saiki mu ning masjid aku harus syahadat. Akhirnya kan tertulis syahadat di masjid, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anjing Nabi jenengan niku pun nabi lan rasul, kula iman kalih Islam, masuk Islam. Lan sedekah kula niki napa utang jenengan kalih kula, kalih niki kula sedekahke tinggi infak di dalam perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jemaah yang mulia, sifat Rasulullah SAW. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah, perintah Allah kan, balaslah kejahatan itu dengan hal yang lebih baik, maka orang-orang yang tadinya menjadi musuh-musuhmu akan dirubah menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi teman-temanmu yang setia. Dan tidak akan punya sikap seperti ini kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak punya sifat seperti ini kecuali orang-orang yang mendapatkan anugerah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran Rasulullah SAW. Diceritakan lagi wa kana yunfadul haqq wa in ada dzalika bidarar alaihi wa ala ashabihi. Dan Nabi SAW itu selalu menegakkan kebenaran. Wa in ada dzalika bidarar alaihi wa ala ashabihi, walaupun dengan menegakkan kebenaran itu akibatnya bahaya untuk dirinya atau para sahabatnya. Nah, ini angel lagi Pak. Kita negakkan kebenaran opo eneke, walaupun kadang-kadang opo eneke itu berakibat tidak baik untuk keluarganya atau tidak baik kepada hal-hal kepada sahabatnya. Maka Rasulullah mengatakan, hei Fatimah, ngomong karo putrine, hei Fatimah, kowe ngamalo amal sing saleh, tumindak sing apik, sebabe aku sok ben ora iso nulungmu ning akhirat kecuali dengan amal salehmu. Umpamane anakku Fatimah iki nyolong, umpamane katanya, nah mungkin nyolong, umpamane kan umpamane anakku ini nyolong, maka aku akan tegakkan hukum bahwa dia saya akan potong tangannya.
Karena kehancuran umat-umat yang terdahulu, apabila yang berbuat salah itu adalah orang-orang besar, maka tidak ditegakkan hukum. Dan apabila yang salah adalah rakyat jelata, orang-orang kecil, baru ditegakkan hukum. Maka hancurlah umat-umat terdahulu. Nek anake Muhammad sing jenenge Fatimah ini maling, maka Muhammad sing motong tangan anake Muhammad Fatimah. Rasulullah mengatakan, keadilan ditegakkan dengan Nabi SAW. Jadi para jamaah mulia, jadi Rasulullah itu selalu menegakkan kebenaran. Walaupun dengan tegaknya kebenaran tadi mesti harus berakibat tidak baik untuk dirinya dan keluarganya atau sahabat-sahabatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kariha syai'an urifa dzalika fi wajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nek mboten kersa napa, silakan benci kepada sesuatu, rasul mboten suka, mboten remen kepada sesuatu, nampak wajahnya. Nampak wajahnya, oh Rasulullah mboten remen iki. Nek orang di sekitarnya kelihatan Rasulullah mboten remen iki, mboten remen iki. Wa amma sururu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun bahagianya Rasulullah, faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu ka'annahu al-qamar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi pas bahagia, wajahnya bercahaya cemerlang seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama, cemerlang. Nek sunah Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza surra fa ka'annaha wajhu mir'ah wa ka'annahu judura yura sakhsuha fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaik bahagia, maka wajahnya kemilauan seperti cermin. Berkemilau seperti cermin. Wa ka'anna judura yura sakhsuha fihi. Ka'annaha judura yura sakhsuha fihi. Maksudnya Nabi SAW itu seperti tembok ya, seperti tembok, tapi tembok yang temboknya sana mungkin tembok zaman dulu ya, tembok sing bening, sing kelihatan tiangnya. Jadi ada apa niku kawat-kawate utawa cor-corane ning jero ini sampai kelihatan. Artinya nampaklah cemerlang gitu istilahnya. Nah, nampak cemerlangnya. Itulah para jamaah yang mulia, sifat gembiranya Rasulullah dan sifat marahnya Rasulullah yang ada di kitab ini. Mudah-mudahan kula panjenengan iki saged nggih termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah dan mengenali Rasulullah SAW. Para jamaah yang mulia, malam niki awake dhewe sedaya kumpul wonten mriki mengeti Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeti perayaan kelahiranipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiranipun Rasulullah niku pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kados yang mau berarti. Nggih. Tanggal 12 mau siang to. Tanggal 12 Rabiul Awal piyambakipun lahir dinten Senin. Wancine saderengipun mlethaki subuh. Meh masuk subuh. Saderenge mlethek subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dinten Senin tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Dan nalika Rasulullah SAW lahir, saderenge kelahiran Rasulullah, nalika ibunipun Rasulullah niku ngandhek Rasulullah, iku sampun enten kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Satu, ibunipun Rasulullah niku ngandhek Rasulullah sampai melahirkan Rasulullah dereng nate lara, dereng nate mumet, dereng nate muntah-muntah, dereng nate semengkrang, didi nate kenceng-kenceng, dereng nate kontraksi, dereng nate seperti ibu-ibu sing nyanyi jam.
tidak pernah sakit sama sekali. Nomor loro nih, Rasulullah SAW niku nalika wonten gua garbaning wong tiyang ten sepuhe Aminah binti Wahab umur 2 sasi, ramane Kanjeng Nabi sedo. Ramane Kanjeng Nabi sedo, Nabi Muhammad wonten gua garbane ibuke 2 sasi lagi. Terus ngandhet 2 sasi, ramane sedo. Padahal ramane Rasulullah itu kesenom. Nalika mengandung istrinya Aminah binti Wahab, Abdullah bin Abdul Muthalib niki umure 18 tahun utawa 19 tahun. Jadi nikahi nom 19 tahun mengandung dia 2 bulan terus Rasulullah sedo. Siti Aminah umure 16 tahun. Semuanya 16 tahun. Nah, sehingga Siti Aminah niku kadang-kadang sedih. Sedih mikirke putrane, iki putraku umure 2 sasi ning nggon kandunganku wis ora ditinggal bapake. Berarti kok nek lahir yatim sok sedih jenenge wong ibu gitu, sedih. Nah, nalika sedih niku Nabi Muhammad SAW nasihati menghibur orang tuanya sandan Rasulullah tisih kandungan. Jadi ibune niku ngrungokke suwantene Nabi Muhammad SAW di dalam kandungan. Bu, ampun sedih jenengan. Sing sae mawon kula benjing dadi wong sing agung, dadi wong sing besar. Kula bakal diridhoi Allah, jenengan dimulyani Allah. Kula mboten sah sedih, mboten sah susah. Nek pas ibune susah, Nabi Muhammad ketika ngoten niku. Pertama dia kaget, iki nek sing ngomong kok remek wonge piye ndi? Dilawake ternyata bayi ini sing ngomong. Sing ngomong bayi ini. Itu irhasatnya Rasulullah SAW. Kemudian kelebihan lagi, setiap dalu Siti Aminah ditekani kalih para nabi, kadang ditekani malaikat, kadang ditekani oleh orang-orang besar arwah-arwah terdahulu selain para nabi dan rasul. Jadi bengi niku diparani kalian Nabi Ibrahim, sesuk diparani Nabi Nuh, sesuk diparani Nabi Adam, sesuk diparani Nabi Idris, sesuk ini diparani Nabi Soleh, sesuk ini diparani Nabi Isa, diparani terus. Ibune nih. Terus apa? Dinasehati, dikai ngerti. Nek anak sing mbok kandung iki adalah seorang nabi akhir zaman yang akan menjadi penutup para nabi para rasul, jadi orang-orang agung, pimpinan para nabi dan para rasul. Malaikat Jibril pun dugi ngei nasihat. Malaikat Mikail, malaikat Israfil datang. Kadang Siti Asia, istrinya Fir'aun yang masuk Islam itu, Dewi Masitoh, Dewi Zulaikha datang setiap bergiliran ngei nasihat dari ibune Rasulullah SAW. Itu kehebatan Nabi. Lajeng pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, pas dina Senin menjelang fajar, nggih datanglah para malaikat dan para bidadari menjadi bijani Rasulullah SAW, menjadi bijani. Lahirlah Rasulullah SAW, dalam keadaan sehat afiat, seger kewarasan, dan anaknya apa? Lahir cenger Rasulullah SAW dalam keadaan sudah bersih seperti sudah dimandikan dalam kandungan. Enek lalu betul bayi lahir resik. Kalau nanti ningali bojo kula lahirke. Ben nalika teng Solo niku kula dadi bijane. Dadi bijane. Lahir di tangan saya, di depan saya. Wis rampung baru bijane teko. Serampung baru. Jadi kula ngerti bayi nek lahir kaya ngene.
bentuknya kayak gini, keadaannya kayak gini aja. Tidak ada bayi yang lahir resik. Nabi SAW lahir dalam keadaan bersih, seperti sudah dimandikan, wangi, semua ruangan itu wangi semua. Dan Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud, lahirnya sujud. Dan Nabi SAW lahir dalam keadaan sudah sunat. Dan Rasulullah SAW lahir dalam keadaan wis puput pusere, langsung puput. Lahir wis puput, ada dari potong, puput, sunat, sujud, bersih. Itu di dalam hadis-hadis diceritakan seperti itu. Terus nalika lahir Rasulullah SAW, seluruh malaikat yang di bumi dan di langit ini bertasbih, bertahlil, bertahmid, ya, menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertasbih, bertahmid menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Seluruh malaikat yang ada di bumi, seluruh malaikat yang ada di langit menyambut kelahiran sang Nabi, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat cahaya dari rumahnya menerangi Romawi dan menerangi Persia sebagai tanda bahwa Romawi dan Persia nanti akan tunduk di bawah telapak kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Dan juga keanehan yang terjadi bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun itu, seluruh yang ada di Mekah lahir laki-laki. Tahun itu semuanya laki-laki lahir, ya, sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, 300 atau lebih berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah semuanya runtuh, semuanya hancur, berantakan sebagai sambutan kepada Nabi SAW bahwa beliaulah nanti yang akan menghancurkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan api yang menjadi pemujaan Majusi yang ada di Persia sudah ribuan tahun, api tersebut tidak pernah padam. Maka saat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, api itu sekaligus langsung padam. Spontan api itu padam, maka dukun yang ada di Persia mengatakan telah lahir Nabi akhir zaman, manusia yang agung yang ditunggu-tunggu, sehingga padamlah api sesembahan kita. Padamlah api sesembahan kita. Itulah para jamaah yang mulia, kelebihan-kelebihan yang terjadi saat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dibawalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Maka dibawa Nabi SAW untuk melaksanakan tawaf pada kebiasaan Arab jahiliyah, masuk ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf kudum dan meninggalkan Mekah melaksanakan tawaf wada. Ketika mau melaksanakan tawaf wada, maka di hadapan Hajar Aswad, spontan Hajar Aswad itu ucul dari tempatnya, lepas dari tempatnya, mencium pipinya Nabi Muhammad SAW. Ya, lepas Hajar Aswad mencium pipinya Nabi SAW karena sudah ditunggu-tunggu sekian tahun atau sekian ratus tahun kedatangan sang Nabi ini. Maka sekarang berada di hadapannya, Hajar Aswad tidak sabar. Hajar Aswad tidak sabar sehingga lepas mencium pipinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Halimatus Sa'diyah naik keledainya yang kurus kering,
Pertama kali datangnya terlambat karena keledainya kurus kering. Begitu Nabi SAW diangkat oleh Halimatus Sa'diyah dan naik ke keledainya, maka keledai itu faham bahwa yang di punggungnya ada Nabi SAW, sehingga semangat pulangnya, sehingga berjalan dengan begitu cepat, ya, mendahului ibu-ibu yang sudah pulang duluan. Dan anehnya lagi juga, begitu membawa Nabi SAW Halimatus Sa'diyah yang asinya kering, semalaman anaknya dia sendiri tidak bisa minum asi karena kering. Begitu membawa Rasulullah SAW, asinya langsung penuh dengan, ya, langsung penuh dengan asi, sehingga Nabi SAW bisa meminumnya, dan saudara susuannya juga bisa minum anaknya Halimah itu sendiri. Dan anehnya, ketika dikasih minum di kanan, ya, teteknya yang kanan Rasulullah minum, kemudian dipindahkan di kiri, Rasulullah tidak mau minum. Jadi Halimah itu tahu, pokoknya kalau memberi asi kepada Nabi mesti harus sebelah kanan. Kalau dikasih kiri tidak mau. Satu, sukanya Rasulullah kanan. Yang kedua, yang kiri jatai adine atau jatai sedulure, tidak mau cerbok, tidak mau tamak, tidak mau tomak, ambilnya hanya kanan saja. Yang kiri dikasihkan saudara susuannya. Dan ketika dibawa Rasulullah dengan sutra hijau, dan dibuka bagi Nabi SAW, maka Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah tersenyum dengan calon ibu susuannya, dan keluar sinar dari matanya naik ke atas langit. Naik ke atas langit. Maka Halimah dan suaminya ngerti bahwa ini adalah orang besar. Ini bayi adalah bayi yang luar biasa. Sehingga terkenal Halimatus Sa'diyah begitu sampai berada di rumahnya, Allah Subhanahu wa taala kasih keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang dahsyat di rumahnya. Ya, kambing-kambingnya jadi banyak susunya. Kambing-kambingnya jadi setahun kadang-kadang 2-3 kali. Ya, 1 tahun 2-3 kali melahirkan anak. Karena apa? Karena barokahnya Nabi Muhammad SAW. Itulah para jamaah yang mulia, sedikit ya tentang bagaimana kehebatan Nabi SAW, keanehan-keanehan yang terjadi ketika lahirnya Nabi SAW. Jadi para jamaah yang mulia, Halimatus Sa'diyah walaupun tidak digaji sebagaimana normalnya ibu-ibu yang menyusui, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menggaji daripada Halimah. Ketika di kekeringan yang ada di kampungnya, maka kambing-kambingnya Halimah Sa'diyah gemuk-gemuk, sehingga tonggo-tonggone sampai ngomong, kalau mau membela kambing, ikut saja sama kambingnya Halimah itu. Orang tidak paham bahwa gemuknya kambingnya Halimah bukan sebab karena di mana digembalakan, tapi karena di dalam rumahnya ada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemakmuran, tanam-tanamannya subur, kambingnya jadi banyak sekali. Kambing biasanya kalau melahirkan anak 1 atau 2, dia bisa 4 atau 5. Setahun bisa 2-3 kali dia melahirkan anak. Dan semuanya keluar susu dengan banyak. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rumahnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya ada Nabi Muhammad. Ya, para jamaah yang mulia, hari ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu yatim. Seperti dulu bayinya Nabi Muhammad yatim. Bayinya Nabi Muhammad yatim, tidak ada ibu-ibu yang mau membawa bayinya Rasulullah ke rumahnya karena menganggap Rasulullah yatim dan anaknya orang miskin. Nanti kalau dibawa ke rumahnya siapa yang gaji? Yang mau ikhlas membawa ke rumahnya Rasulullah hanya Halimatus Sa'diyah.
Ikhlas digaji atau tidak digaji tidak masalah. Yang penting membawa bayi yang barokah ini. Akhirnya Allah barokahi rumahnya, Allah makmurkan rumahnya, Allah tentramkan rumahnya, Allah bahagiakan keluarganya karena barokah membawa bayi Rasulullah yang yatim yang ada di rumahnya. Saat ini, hari ini, zaman ini, ajaran Rasulullah SAW yatim sebagaimana keadaan bayinya. Banyak orang-orang yang menyia-nyiakan ajaran Rasulullah. Cara makannya Rasulullah tidak ada orang yang kenal. Cara tidurnya Rasulullah banyak yang tidak kenal. Cara mengatur rumah tangganya Rasulullah banyak orang yang tidak kenal. Cara hidupnya Rasulullah yang tidak banyak yang kenal. Menggantikan cara-cara mulia yang dimiliki Rasulullah diganti dengan cara-cara yang menjadi musuh-musuhnya Rasulullah. Cara rendah, cara yang hina, cara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang ini menjadi idolanya umat Islam, cara-cara yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ajaran Rasulullah yatim. Ajaran Rasulullah yatim. Maka siapa yang mau membawa ajaran Rasulullah ke rumahnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkahan di rumahnya sebagaimana Halimatus Sa'diyah membawa pribadi Rasulullah diberi keberkahan oleh Allah. Padahal ajaran Rasulullah SAW ini sangat agung dan sangat mulia, dan sebab yang kelahiran Rasulullah karena akan memperjuangkan ajarannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bawalah ajaran Rasulullah ke rumah kita. Bawalah sunnah-sunnah Rasulullah ke rumah kita. Ajarkan kepada anak-anak dan istri kita, ajarkan kepada keluarga kita cara tidurnya Rasulullah, cara minumnya Rasulullah, cara pakaian yang dituntunkan ajaran Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, akhlaknya Rasulullah dengan tetangga, akhlaknya Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya. Bawalah ajaran itu ke rumah kita, maka Allah akan memberikan keberkahan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, maka Allah akan berikan tenteraman, dan Allah akan berikan keselamatan kepada kita di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti, karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datangnya dari Rasul hendaknya kalian ambil, dan semua apa yang dilarang Rasul hendaknya kalian tinggalkan. Dan apabila kalian mengikuti Rasul, maka Allah akan cinta dengan kalian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian ini mencintai Allah, maka ikutilah jalan hidupku. Apabila kalian mengikuti jalan hidupku, melaksanakan sunnahku, yuhibbukumullah, Allah cinta dengan kita. Jika kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, bagaimana nasibnya orang yang dicintai oleh Allah? Bagaimana nasibnya orang-orang yang dicintai oleh Allah? Allah lah yang punya kebahagiaan, maka orang itu akan dapat kebahagiaan. Allah lah yang punya ketenteraman dan keamanan, maka Allah akan memberikan keamanan dan ketenteraman kepada orang itu. Allah lah yang punya surga, maka orang itu akan diberi surga. Allah yang punya rezeki, Allah yang punya kesehatan, Allah yang punya segala-galanya. Jika kita dicintai oleh Allah, barakah kita ittiba Rasulullah, maka Allah akan berikan apa saja yang kita kehendaki. Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Dan Allah pula yang menguasai segala macam bahaya, Allah pula yang menguasai segala macam malapetaka. Maka siapa yang mengikuti Nabi Muhammad akan dijauhkan dari bahaya, akan dijauhkan oleh malapetaka. Sehingga Allah berfirman, disebutkan dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan mengadab satu kaum jika engkau Muhammad berada di dalam tengah-tengah kaum itu. Innallaha wallahu la yu'adzibuhum wa anta fihim. Wallahu la yu'adzibahum wa anta fihim, dalam Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengadab mereka jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka.
para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah tidak mengadab satu kaum. Jika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kaum itu, artinya apa? Walaupun Rasulullah sekarang sudah tidak ada dalam kuburannya, tetapi beliau meninggalkan ajarannya, beliau meninggalkan sunnah-sunnahnya. Maka bawalah ajaran Rasulullah ini ke rumah kita, ke kampung kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan rumah kita akan bebas dari bahaya dan bencana. Bawalah Rasulullah di kampung kita, aslinya ajaran-ajaran Rasulullah di kampung kita, maka kampung kita akan diberi ketentraman, akan diberi kebahagiaan, dijauhkan dari bala dan musibah. Para jamaah yang mulia, cobalah kita teliti, ya, kita teliti, baik rakyat atau pemerintah mestinya membuat penelitian, khususnya penelitian faktor-faktor X, ya, faktor-faktor non alamiah, faktor non natural ataupun natural yang terjadi ini, fenomena alam. Kalau menurut fenomena alam, bahwa kalau hujan, curah hujan itu banyak, maka gunung itu akan longsor. Kalau menurut fenomena alam, akan terjadi gempa bumi begini dan begini, akan terjadi tsunami begini-begini. Itu kan hitungan manusia. Para jamaah yang mulia, angin itu berhembus sejak dulu sampai sekarang sama, betul enggak? Tapi kenapa angin dulu tidak membuat bencana, kok angin sekarang jadi bikin bencana? Hujan turun yang dahsyat di Karangpandan dan di Tawangmangu ini sudah lama, ya kayak gitu itu. Coba jenengan ini waktu masih kecil dulu, hujan enggak di Karangpandan ini banyak? Di Tawangmangu banyak enggak hujan? Banyak. Sama saja zaman sekarang. Tapi kenapa hujan sekarang bikin tanah longsor? Hujan dulu tidak bikin tanah longsor. Kenapa itu? Kenapa angin dulu bertiup membuat udara malah seger dan membuat penyerbukan terjadi akibat daripada tiupan angin? Tapi kenapa angin sekarang ini tertiup menjadi puting beliung sehingga menghancurkan rumah-rumah dan menghancurkan tanaman-tanaman? Kenapa lautan yang terdahulu menjadi lautan yang menjadi tempat pangannya rakyat Indonesia dengan memberikan hasil ikannya, hasil mutiaranya, dan hasil-hasil yang banyak? Tapi kenapa laut yang sekarang ini justru menghancurkan Indonesia, terjadinya tsunami dan terjadinya banjir? Hujan yang turun dahulu membuat kesuburan tanah, tapi kenapa setiap tahun saat ini hujan di mana-mana terjadi banjir? Sekarang ini kalau jenengan ngomong ini fenomena alam, alam dulu dengan alam sekarang sama. Tapi kenapa yang membedakan itu adalah setorannya? Orang dahulu maksiatnya sedikit, Pak. Orang dahulu maksiatnya sedikit. Orang taat, orang banyak taat kepada Allah, dosa-dosanya sedikit, sehingga naik ke atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala naik ke atas, turunnya rahmat. Hujan jadi rahmat, angin jadi rahmat, ya, lautan jadi rahmat, semua jadi rahmat. Tapi ketika banyak maksiat yang terjadi di mana-mana, maksiat ini menjadi hal-hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang di mana-mana. Akhirnya setoran-setoran maksiat terlalu banyak, turun bukan rahmat tapi turun azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala nudziqannahum adzabal adna, wala nudziqannahum adzabal adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sungguh-sungguh kami akan timpakan kepada mereka azab di dunia ini sebelum terjadinya azab yang pedih, yang akbar nanti di akhirat. La'allahum yarji'un, agar mereka pada bertaubat, agar mereka semuanya kembali kepada jalan yang lurus. Para jamaah yang mulia, kalau kita tidak kembali kepada jalan yang lurus, tidak membawa ajaran Rasulullah SAW di rumah kita,
tidak membawa ajaran Rasulullah di kampung-kampung kita, tidak membawa ajaran Rasulullah SAW di mana saja kita berada, dan menebar luaskan kebaikan, amal yang saleh ini, ketaatan kepada Allah, minta maaf, maka Allah penguasa alam semesta ini akan memerintahkan langit yang di bawah kekuasaannya menjadi pembawa malapetaka. Allah akan perintahkan angin, penguasa angin akan menjadi pembawa malapetaka. Allah akan perintahkan gunung menjadi longsor. Allah akan perintahkan bumi menjadi gempa. Allah akan perintahkan air menjadi banjir. Allah akan perintahkan lautan menjadi tsunami. Dan Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan apa saja dari tentara-tentaranya yang tidak bisa dihitung menjadi musuh-musuhnya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi kalau tidak dijalankan ajaran Allah dan Rasulnya di muka bumi ini. Untuk itulah para jamaah yang mulia, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, bawa ajaran Rasulullah di rumah kita. Insyaallah ya, bawalah ajaran Rasulullah di rumah kita, maka insyaallah kita akan diberi keberkahan oleh Allah, kita akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir daripada ceramah saya, ya, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ajaran rahmatan lil alamin. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau ini pembawa rahmat untuk alam semesta. Al-alamun itu jamak dari alam. Jamaknya alam adalah alamun. Alam itu artinya kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah itu adalah alam. Maka jumlah alam yang ada di alam semesta ini tidak ada yang bisa hitung. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam makro, ada alam mikro, ada fauna, ada flora, ada macam-macam dari alam. Banyak sekali alam ini. Dan ketahuilah, seluruh alam yang tidak bisa dihitung jumlahnya ini, Rasulullah sebagai pembawa rahmat kepada mereka itu semuanya. Pembawa rahmat kepada mereka semuanya. Para jamaah yang mulia, pengikut Rasulullah yang paling utama adalah manusia. Kita ini manusia satu jenis dengan Rasulullah. Rasulullah itu manusia, kita manusia. Dan kita adalah umatnya Rasulullah sebagai pengikutnya Rasulullah. Maka kalau kita ini mengaku diri kita adalah pengikutnya Rasulullah, maka adalah kita harus tegak berdiri menyebarluaskan kepanjangan tangan Rasulullah, menebar luaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi pembawa rahmat Allah di mana saja kita berada, karena Nabi Muhammad SAW adalah penebar rahmat untuk alam semesta. Itulah mestinya model umat Islam. Itulah mestinya sikap umat Islam, pembawa rahmat di mana saja kita berada. Nabi SAW bersabda, "Ana rahmatul muhda." Aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Karena Rasulullah rahmat dan kita adalah pengikutnya Nabi yang rahmat, maka kita harus membawa sifat rahmat, itu kasih sayang, di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, kepada siapa saja kita harus membawa rahmat, walaupun bukan orang Islam, walaupun kepada binatang, walaupun kepada tumbuh-tumbuhan, walaupun kepada lingkungan hidup, kita harus membawa rahmat. Maka Rasulullah pesan di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza dzabhtum fa asinu dzibah, fa idza dzabhtum fa asinu dzibah, wa idza qataltum fa asinu qitlah, falyahiddu ahadukum syafratahu wal yurid dhabihatahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan
untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Kita diwajibkan untuk berbuat baik ala kulli syai'in. Kulli syai'in itu segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Benda hidup, benda mati. Benda hidup manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Manusia ada kafir, ada muslim, ada musyrik. Jin juga demikian juga, ada kafir, ada muslim, ada musyrik. Semuanya itu kita harus berbuat baik. Karena itu bagian dari kulli syai', bagian dari segala sesuatu. Dan yang menjadi pemimpin berbuat baik adalah kita umat Islam. Karena kita adalah yang menerima perintah hadis ini. Maka Rasulullah rincikan berbuat baik itu diantaranya fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kamu harus membunuh, bunuhlah yang baik. Kalau kamu harus menyembelih, sembelihlah yang baik. Kalau ada ular, kalau ada kalajengking, kalau ada binatang buas yang mengganggu kita, kita harus bunuh dia, bunuh yang baik. Jangan disiksa, tidak boleh membunuh dengan api, tidak boleh membunuh sampai lama, disiksa, tidak boleh. Bunuh yang cepat mati, sudah selesai. Kalau kita menyembelih binatang yang halal disembelih, sembelihlah yang baik, kata Nabi. Di antara sembelih yang baik, Nabi bersabda, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, kata Nabi. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah yang baik. Falyahiddu hadukum syafratahu. Hendaknya kalian mentajamkan pisau-pisau kalian, wal yurih dzabihatahu, dan mengenakkan kalian kepada binatang itu ketika kalian menyembelihnya. Maka harus disembelih, dipotong di pangkal lehernya ini, dan dipotong dua saluran, saluran mari dan saluran hulkum, saluran nafas dan saluran makanan. Dua saluran itu harus dipotong dengan cepat, dengan pisau yang tajam, sehingga apabila dua saluran itu terpotong, maka binatang itu akan cepat mati. Akhirnya binatang itu halal untuk kita makan. Kalau kita potong dengan pisau yang tidak tajam, sehingga binatang itu tidak terpotong dua saluran itu, salah satu terpotong, atau hanya sebagian terpotong, tidak terpotong tuntas, walaupun binatang itu akhirnya mati, tapi binatang itu menjadi bangkai, haram untuk kita makan karena tidak sesuai dengan syariat. Tidak boleh menyembelih binatang dengan kuku, tidak boleh menyembelih binatang dengan tulang, tidak boleh menyembelih binatang dengan benda tumpul, tidak boleh menyembelih binatang dengan benda tumpul, harus dengan tajam. Bahkan berburu pun, bapak-bapak ini suka berburu ini, berburu yang dihalalkan dalam Islam harus menggunakan benda yang tajam. Panah, pakai tombak, itu tajam. Tapi kalau berburu dengan peluru, harus ditembakkan di tempat yang tidak mematikan. Habis itu langsung disembelih. Tapi kalau jenengan berburu dengan peluru, karena peluru itu tidak tajam, Pak. Siapa bilang peluru itu tajam? Peluru itu bisa tembus ke dalam tubuh karena kekuatan angin yang dilemparkan ke dalam peluru itu. Karena mesin yang terjadi. Mesin yang terjadi karena saking kuatnya itu mesin, anginnya dahsyat sehingga peluru yang tembus dalam tubuh jenengan. Betul apa tidak? Jangan ada tembak angin ini, tembak angin itu pelurunya tidak tajam itu, tapi melebu masuk gitu. Nah, maka kalau orang membunuh dengan tembak itu sampai mati tidak halal itu. Menurut bagian ulama besar, kebanyakan ulama tidak menghalalkan. Kenapa? Karena tumpul. Kenapa kok tumpul? Matinya kasihan itu.
tumpul. Ya, sakit tumpul. Nah, gimana kalau orang jago tembak ditembak ke tempat yang kira-kira tidak mematikan? Ya toh? Ditembak ketika dia tidak mematikan, lumpuh dia. Lumpuh, pegang, sembelih, set, halal. Jangan ditembak ke tempat yang mematikan. Nanti tidak bisa dimakan. Itu. Karena apa? Hadis Rasulullah ini, fal yahiddu hadukum safratahu. Hendaknya kamu yang tajamkan pisau-pisau kalian. Para jamaah yang mulia, itu akhlak Rasulullah kepada binatang. Dan bagaimana akhlak Rasulullah kepada binatang yang lain? Ya, kepada binatang yang lain. Sering saya ceritakan juga di dalam sini. Rasulullah itu memberikan akhlak apabila kita menyembelih binatang yang banyak, tidak boleh disembelih di depan kawan-kawannya. Umpamanya kita menyembelih sapi yang banyak. Beberapa waktu yang lalu saya ini ke Papua. Waktu itu pas Idul Adha. Ke Papua saya ke Idul Adha, ke Timika sana, Timika. Kebetulan di Timika sana ada ada hutan yang digunakan untuk memelihara sapi, miliknya Freeport. Untuk kesejahteraan masyarakat Islam dan bukan Islam yang ada di Papua. Maka Freeport punya hutan sapi. Ketika Idul Adha, sapi-sapi itu dia tangkepi, ya sapi itu ditangkepi, disembelih untuk dibagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin yang Islam. Ketika ditangkap itu sapi dan diikat, ya ketika ditangkap dan diikat, kemudian ada sapi yang ada di sampingnya disembelih, maka teman-temannya itu mengeluarkan air mata. Teman-temannya itu mengeluarkan air mata melihat temannya yang disembelih. Maka Rasulullah dari awal sudah ngasih tahu, kalau menyembelih binatang banyak jangan disembelih di depan kawan-kawannya. Binatang itu juga ngerti loh, kalau nanti akan jadi gilirannya. Binatang itu juga ngerti loh bahwa itu adalah temannya dalam keadaan tersiksa. Demikian juga kalau kita menyembelih binatang, adabnya Rasulullah harus disembunyikan pisaunya. Jangan dibawa ini binatang, pisaunya dilihatkan. Maka binatang itu juga ngerti, aku mau disembelih sama orang ini berarti. Ya, aku mau dibelih sama orang ini. Ya, sembunyikan dulu pisaunya, hadapkan kiblat. Setelah menghadap kiblat baru dikeluarkan pisaunya, kita sembelih binatang itu dengan bacaan basmalah, takbir dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah adab menyembelih binatang. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan lingkungan hidup. Maka Rasulullah apabila berwudu memakai kendi, memwudu pakai kendi atau ibrik. Habis selesai wudu, sisa air yang ada di kendi itu disiramkan ke tanam-tanaman yang ada di sekitarnya. Jadi Rasulullah itu perhatian kepada tanam-tanaman yang ada di sekitarnya. Karena di negeri Arab kering kerontang, membutuhkan air, maka sisa wudunya pun disiramkan kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kalau panjenengan berada di Masjidil Haram dan berada di Haram Nabawi, Madinah Munawwarah, yang radiusnya kira-kira 30 kilo itu, radius tanah haram itu kira-kira 30 kilo. Baik tanah haram Madinah Nabawi atau tanah haram Mekah Mukarramah, di sana ada binatang tidak boleh diganggu. Di sana ada tumbuh-tumbuhan apapun tidak boleh diganggu. Apabila ada orang Islam mencabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram, maka didenda oleh Nabi Muhammad. Yang mendenda Nabi Muhammad bukan pemerintah Saudi. Kenapa? Ganggu binatang, ganggu tumbuh-tumbuhan tanpa ada hajat apa-apa. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah ini peduli dengan lingkungan hidup. Rasulullah ini peduli dengan kerapian.
Rasulullah ini peduli kepada kesopanan walaupun kepada tumbuh-tumbuhan dan binatang. Itulah para jamaah yang mulia. Yang denda Rasulullah, kalau tanaman seperti ini jangan cabut. Di sana, seed ini dianggap satu kambing. Jangan nyambut ini satu kambing. Kalau besar sedikit setinggi kita ini, setinggi manusia, jenengan kena denda satu sapi. Besar lagi satu onta. Denda, yang denda Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa kita ini dididik Nabi SAW untuk peduli kepada sesama. Peduli kepada sesama. Para jamaah yang mulia, ya, Nabi SAW mengajarkan kasih sayang sampai kepada orang kafir. Sampai kepada orang kafir. Ada orang kafir di zaman Rasulullah SAW yang menjadi tawanan perang. Rasulullah itu Rasulullah pesan kepada sahabatnya, berilah makanan kepada usara, yaitu tawanan-tawanan perang, lebih enak dan lebih banyak dari apa yang kalian makan. Pesan Rasulullah, tawanan perang yang ada di rumah-rumah kalian, berilah makanan lebih enak dan lebih banyak dari makanan yang kalian makan. Oh, Masya Allah. Kira-kira yang mengetahui the human rights siapa? Kalau sekarang ini ada digembor-gemborkan HAM oleh orang-orang di luar Islam, HAM, hak asasi manusia, the human right. Kok ngajari Nabi Muhammad? Kok ngajari umat Islam the human right, hak asasi manusia? Yang tahu the human right itu Nabi SAW. Dan Rasulullah praktekkan, dan Rasulullah ajarkan kepada kita bagaimana kita adalah penegak hak asasi manusia di mana saja kita berada. Sampai tawanan perang pun harus diberi makanan lebih enak dari apa yang dimakan oleh sahabatnya, lebih banyak yang dimakan oleh sahabatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan la yashummu raihatal jannah, kata Nabi sallallahu dalam hadis lain. Siapa yang membunuh orang kafir yang dhimmi atau orang kafir yang mu'ahad, maka tidak akan mencium harumnya surga. Siapa yang membunuh orang kafir dhimmi. Apa orang kafir dhimmi? Orang kafir dhimmi ini adalah orang kafir yang sudah menjadi bersuaka keamanan bagi kita, masuk suaka keamanan kita. Dhimmi itu fi dhimmi artinya di dalam suaka kita, di dalam perlindungan kita. Kan ada peperangan mungkin di sana-sana, mereka masuk ke negeri kita, menjadi minta perlindungan dari negeri kita, namanya dhimmi itu, dan kita terima. Siapa yang membunuh mereka? Kata Nabi, tidak mencium baunya surga. Mu'ahadan, orang kafir yang mu'ahad itu apa? Orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kita. Umpamanya terjadi peperangan kita dengan orang kafir, seperti Palestina dengan Israel, terus terjadi gencatan senjata, damai selama 1 tahun. Dulu kita dengan Belanda pernah terjadi perjanjian gencatan senjata dengan Belanda. Kalau sudah terjadi gencatan senjata, bahwa kita istirahat dulu untuk tidak perang, kok sampai ada yang membunuh orang kafir itu, belum sampai waktu yang ditentukan, kata Nabi, orang yang membunuh orang kafir yang mu'ahad tadi tidak akan mencium baunya surga. Kalau membunuh orang kafir yang memerangi kita, tapi sudah ada suaka dan sudah ada perjanjian tidak mencium baunya surga, kira-kira kalau membunuh orang Islam gimana, Pak? Saya mau tanya, kira-kira kalau membunuh orang Islam gimana? Perkara yang dahsyat, perkara yang agung, perkara yang besar. Membunuh orang kafir saja tidak boleh kok. Kok sampai membunuh orang Islam? Para jamaah yang mulia, zaman sekarang ini zaman fitnah,
orang Islam jangan mau diadu domba sesama umat Islam. Zaman sekarang ini ada ajaran penyelewengan terhadap orang Islam, bunuh wong Islam tuh pakai takbir. Ya, bunuh sesama orang Islam tuh pakai takbir dan katanya jihad fisabilillah itu. Allahu Akbar, yang dibunuh la ilaha illallah, yang membunuh Allahu Akbar. Ya, saya tuh lihat videonya. Saya lihat videonya tuh, Pak. Yang dibunuh itu maunya la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang membunuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Dan yang membunuh ini bangga kalau dia sudah membunuh ini. Zaman dulu Usamah bin Zaid, sahabat Rasulullah namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah putra Zaid bin Haritha. Sayyidina Zaid bin Haritha ini adalah anak angkatnya Rasulullah. Sehingga putranya namanya Usamah, Rasulullah sangat cinta sekali dengan Usamah ini. Anak angkat emas, jadi Rasulullah sangat cinta. Orang tahu semua kalau namanya Usamah bin Zaid, jangan ganggu sama Usamah. Usamah ini sangat istimewa di hadapan Rasulullah SAW. Satu ketika, ya, ada satu orang kafir. Dia masuk di campnya orang Islam. Begitu ada orang Islam jalan, dibunuh sama orang itu, mati. Begitu dia masuk menyelinap gitu loh, Pak. Dia menyelinap. Ada orang Islam di keluar, dibunuh sama orang kafir ini. 3 orang dibunuh. Akhirnya ketahuan sama Usamah ini. Orang kafir yang menyelinap tadi, karena sudah ada korban 3 orang, Usamah bangkit. Oh, ini orang linap ini. Akhirnya, ya, orang ini nyerang Usamah. Orang ini nyerang Usamah sampai tangannya Usamah terluka karena bawa pedang ini, Pak. Sak, kena terluka. Tapi Usamah tidak tinggal diam walaupun dia terluka beberapa tangannya. Untung tidak terputus tangannya. Tetap dia perang. Akhirnya begitu menyerahkan kekuatannya Usamah sehingga orang ini terjatuh. Terpelanting sampai Usamah mampu berada di atasnya orang ini. Begitu Usamah berada di atasnya orang ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka Usamah bilang, kamu ini pinter ya, pura-pura mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, jadi beda orang Islam ya, gak bisa. Sudah melukai tanganku, sudah bunuh orang Islam, perang dengan aku, jatuh, ucapkan syahadat, dibunuh sama Usamah, tak mati orang. Dibunuh. Akhirnya kejadian ini kan ada yang lihat. Kejadian itu karena perangnya tadi, duelnya Usamah dengan orang kafir tadi ini, yang kemudian syahadat, diketahui oleh sahabat, dilaporkan kejadian ini kepada sahabat, kepada Nabi SAW, ya, dilaporkan. Ya Rasulullah, Usamah kejadiannya begini. Usamah juga ada. Dan akhirnya orang ini bersyahadat, kemudian dibunuh. Benar wahai Usamah apa yang kamu lakukan? Benar ya Rasulullah. Orang ini menyelinap di camp kita. Satu orang keluar dibunuh, satu orang lagi keluar dibunuh, 3 orang keluar dibunuh, 3 orang mati. Kemudian ketahuan saya Rasulullah, saya kejar, dan dia sempat melukai tangan saya, di tangan saya luka. Terjadilah duel antara saya dengan dia ya Rasulullah. Kemudian dia terjatuh, akhirnya aku bisa berada di atasnya. Begitu saya berada di atasnya, dia mengucapkan syahadat. Saya tahu ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena takut mati. Tapi saya bunuh. Apa kata Rasulullah? Aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Usamah. Marah Rasulullah. Apakah kau bunuh wahai Usamah setelah orang ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah?
diulang lagi. Akal tahu tak? Ba'da'an qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah engkau bunuh, tekad engkau bunuh padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diulang lagi. Sampai Usama takut dengan Rasulullah. Karena marah betul Rasulullah SAW. Kemudian waktu awal Rasulullah SAW mengatakan dia mengucapkan la ilaha karena takut mati ya Rasulullah, bukan karena ikhlas masuk Islam. Ala syaghatta qalbah? Apa kamu bisa membelah hatinya, tahu apa isi hatinya? Dari mana kamu ngomong seperti itu? Ala syaghatta qalbah, kata Nabi. Apa kamu sudah belah hatinya sehingga kamu melihat isi hatinya bahwa dia mati, yang mengucapkan la ilallah karena takut mati? Kemudian Rasul mengulang sampai Usama takut, ya Allah, seandainya aku belum masuk Islam dalam kejadian ini, alangkah senangnya kalau saya. Oh, saya sudah di Islam, ternyata kejadian kayak gini, ya Allah. Akhirnya ya, dia sangat takut dengan Nabi SAW, marah-marah Rasulullah. Karena coba para jamaah yang mulia, ini loh bagaimana Rasulullah menghargai kalimat la ilaha illallah yang ada dalam hati orang ini. Tidak boleh kita mengganggu orang Islam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang Islam yang lain dari lisannya dan perbuatannya. Jadi lisan kita jangan menyakitkan hati orang lain, dan perbuatan kita jangan mengganggu orang lain. Kalau orang Islam kalau tidak bisa mendatangkan kebaikan kepada orang lain, minimal bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jangan sampai kita mengganggu orang lain, ya. Oke? Kalau tidak bisa mendatangkan manfaat, jadilah orang yang bisa menjaga keamanan orang lain. Syukur-syukur kita bisa mendatangkan manfaat, kita tidak pernah mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, apabila ada orang mengganggu kita balas dengan kebaikan. Ya, saat ini jenengan ampun sampai kena fitnah ajaran-ajaran yang mengaku dirinya mengajari umat Islam, tapi menjadikan pecah belah. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran-ajaran yang mengaku ajaran Islam tapi mengajarkan kepada kita kekerasan, merugikan orang lain, bahkan membunuh orang lain, maka itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah rahmah, ajaran Islam adalah kasih sayang, ajaran Islam adalah ajaran menghormati sesama manusia. Ya Pak ya, akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Ya, itu adalah ajaran Rasulullah. Maka praktekkan ini ajaran Rasulullah. Praktekkan ajaran Rasulullah. Pada zaman fitnah ini, kata Nabi, nasihat Nabi itu, kalau kamu hidup di zaman fitnah ini, berbaring lebih baik dari duduk, kata Nabi. Duduk lebih baik dari berdiri, berdiri lebih baik dari jalan, jalan lebih baik dari lari. Apa maksudnya Pak? Hadis ini. Apabila kamu hidup di zaman fitnah, berbaring lebih baik dari duduk, duduk lebih baik dari berdiri, berdiri lebih baik dari berjalan, berjalan lebih baik dari berlari. Artinya menghindari fitnah lebih baik. Nek wong rono arep macam-macam jenengan wis teko nang omah aja baca Quran. Ya, melaksanakan demo wong ngene sah. Jenengan tempat wae baca Quran, zikir. Enggak usah dadak melu-melu jenengan. Rasa dadak melu-melu. Apalagi nanti zamannya Dajjal. Fitnah yang paling dahsyat itu fitnahnya Dajjal. Kalau nanti Dajjal muncul, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, nasihatnya Rasulullah, jenengan harus lari sejauh-jauhnya menghindar dari Dajjal. Harus lari sejauh-jauhnya menghindar dari Dajjal. Karena kalau orang tidak lari dari Dajjal, ada orang yang fudul. Dajjal, ben pernah diceritakan Habib Soleh itu, kaya ngopo ya wajahnya Dajjal itu. Aku pengen delok siji, habis itu saya lari. Begitu panjenengan lihat Dajjal sebentar, langsung katut jadi mengikuti Dajjal.
langsung ikut dengan Dajjal. Sudah, orang yang ketemu Dajjal mesti jadi pengikutnya. Kena sihirnya Dajjal. Maka Nabi SAW mengatakan pada zaman Dajjal maka harus lari sejauh-jauhnya dari Dajjal. Nah, Dajjal ini sebelum datang banyak murid-muridnya pada datang. Murid-muridnya dulu, nek gurunya teko, belum teko kan muridnya dulu kan datang kan. Kalau belum terjadi hujan kan terjadi beledek dulu toh, jadi halilintar dulu kan. Terus jadi angin. Nah ini sebelum Dajjalnya datang itu jadi hal-hal yang kayak gini dulu, jadi kan harus lari toh. Lari menghindar fitnah. Lari menghindar fitnah, jangan ikut-ikutan. Ya, zikir saja di rumah, baca Quran di rumah, ajarkan akhlak, ajarkan budi pekerti kepada keluarga kita, kepada rumah tangga kita, kepada family kita, pada tetangga-tetangga dan teman-teman kita. Insya Allah jadikan selamat dunia akhirat. Saya rasa cukup sekian yang saya akan sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pesan saya seperti tadi itu, jaga ibadah dengan baik. Laksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW di mana saja kita berada. Ajarkan ajaran Rasulullah di mana saja kita berada. Karena pada zaman sekarang ini adalah akan menyelewengkan ajaran Rasulullah, supaya jenengan tidak kenal Rasulullah dan dikenalkan dengan ajaran-ajaran yang selainnya, dikenalkan kepada musuh-musuh Nabi SAW melalui berbagai macam media. Maka jenengan harus kenal Rasulullah, kenal dengan sahabat Rasulullah, kenal dengan orang-orang yang soleh, sehingga apabila kenal maka jenengan sayang. Apabila jenengan sayang maka jenengan akan bisa ittiba. Tak kenal maka tak sayang maka tidak akan menjadi idola, dan tidak menjadi idola maka jenengan tidak bisa ittiba. Dan hindarkan kenal selain Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan orang soleh. Wong soleh kumpulono, wong kang soleh kumpulono. Kumpullah jenengan dengan orang-orang soleh, sehingga jenengan kenal sama orang soleh. Apabila jenengan kenal sama orang soleh, jenengan akan niru-niru sama orang soleh. Ojo kumpul sama orang-orang toleh. Toleh itu banyak kebalikan dari soleh. Orang ahli syar, ahli rusak. Jangan kumpul dengan orang-orang rusak, maka jenengan akan kenal coro-coro nih rusak. Akhirnya jenengan akan niru-niru rusak. Kalau niru-niru rusak, jenengan akan celaka dan mencelakakan orang dunia dan akhirat. Kenal sama orang-orang soleh, dan termasuk hal-hal yang rusak adalah di acara TV yang rusak jangan dilihat, film-film yang rusak jangan dilihat, acara-acara radio yang rusak jangan didengar, majalah-majalah yang rusak jangan dibaca, koran-koran berita-berita yang rusak jangan dibaca. Berita yang baik, lihat yang baik-baik. Karena mata ini akan terpengaruh, telinga ini terpengaruh, mulut ini akan terpengaruh, bermuara dalam hati. Hati kita jadi rusak gara-gara apa yang dilihat. Hati kita jadi rusak gara-gara apa yang kita dengar. Hati kita akan rusak gara-gara apa yang kita bicarakan. Maka bicara harus yang baik, melihat harus yang baik, mendengar harus yang baik, sehingga masuk dari hati yang baik. Jangan melihat yang rusak, nanti hati kita rusak. Jangan mendengar yang rusak, nanti hati kita rusak. Jangan bicara yang rusak, nanti hati kita rusak. Ya, maka nasihat para ulama, wong sang soleh kumpulono, itu adalah tombo hati. Maca Quran sak maknane, baca Quran dengan maknanya, zikir bengi ingkang suwe, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bengi berarti qiyamul lail. Dan jenengan ugi melaksanakan napa niku wong saleh kumpulono weteng sira ingkang luwe ngene. Weteng sira ingkang luwe, weteng kita harus luwe banyak puasa. Karena kalau banyak puasa akan banyak sabar. Kalau banyak sabar maka kita akan dapat hidayah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya awalan awalin wa ya akhir akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahim masakin ya arhamar rahimin. Irhamna walidina wa jami'il muslimin farij anna wal muslimin ya rabbal alamin. Nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fid dini dunya wal akhirah ya Allah. Mugi-mugi ingkang rawuh sedaya niki Gusti Allah panjenengan paringi hidayah,
panjenengan kabulaken sedaya hajat-hajatipun, hajat dunya lan hajat akhirat. Ingkang rawuh mriki sedaya Gusti Allah, ingkang sakit panjenengan sembuhaken sedaya penyakit-penyakitipun. Ingkang rawuh mriki sedaya Gusti Allah, ingkang dereng gadhahi jodoh jenengan paringi jodoh Gusti Allah. Keluargane ingkang sing dereng gadhahi jodoh jenengan paringi jodoh Gusti Allah yang saleh dan salehah. Ingkang dereng gadhahi keturunan paringi keturunan ya Allah yang saleh dan salehah. Ingkang sempit rezekinipun jenengan luasaken rezekinipun ya Allah. Ingkang sekedhik rezekinipun jenengan tambahi rezekinipun ya Allah. Ingkang kathah rezekinipun jenengan gampilaken rezekinipun ya Allah. Ingkang mandeg rezekinipun jenengan paringi lancar rezekinipun Gusti Allah. Ingkang rezekinipun wonten langit jenengan turunaken Gusti Allah. Kagem tiang-tiang sepunten mriki Gusti Allah. Ingkang rezekine wonten bumi jenengan dalaken ya Allah. Ingkang rezekine wonten lautan, ingkang wonten banyu jenengan entasaken ya Allah. Ingkang rezekinipun haram jenengan suceni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Dadosaken keturunan-keturunan kita keturunan sing saleh dan salehah, saged mikul dhuwur pendem jero. Ya Allah, saged ngabekti kalih tiyang sepuhipun. Ya Allah, Karang Pandan jenengan paringi aman. Karanganyar jenengan paringi aman. Budi Bumi Pertiwi Indonesia jenengan paringi aman. Jenengan paringi ketentraman Gusti Allah. Jenengan paringi kenikmatan Gusti Allah. Jenengan paringi kebahagiaan ya Allah. Jenengan angkat sedaya balak lan musibah ya Allah saking negeri kita, saking kampung kita, saking kecamatan kita, saking kabupaten kita. Jenengan angkat supaya sedaya musibah marak bahaya ya Rabbal Alamin. Paringi rahmat, paringi barakah, paringi kenikmatan, paringi ketentraman, paringi keamanan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, paringi hidayah hati kita Gusti Allah, sehingga hati kita dados menungso-menungso sing saleh, menungso-menungso sing salehah, menungso-menungso sing iman kiat, menungso-menungso sing yakin kiat, menungso-menungso sing cinta dengan Rasulullah lebih dari segala-galanya. Ya Allah, kepagihaken kita kalian junjungi kita Nabi Muhammad SAW wonten donya saderengipun akhirat. Ya Allah, kepagihaken kita kepada Rasulullah SAW walaupun hanya dalam mimpi ya Rabbal Alamin, walaupun hanya dalam mimpi ya Rabbal Alamin, walaupun hanya dalam mimpi ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Yang pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan ing panji menika sampun katindakaken kanthi wujud mugi sedaya ingkang dipun andharaken Habib Sholal Jufri wonten dina manfaatipun tumrap panjenengan kula. Monggo katutur pengawasan adalah alhamdulillahirabbil alamin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutribun dari akhir wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.